દેહાભિમાનની નિંદા. રમીની 78। मानुष जन्म चुके हो अपराधी, यही तन केर बहुत ही साजी। तातत जनित कहे पुत्र हमारा, स्वार्थ जानी कीन प्रति पारा। कामिनी कहे मोर पियो आही, बाधीने रूप गिरासा चाही। सूत कलत रहेलो लाई, यमकी नाई रहे भूखबाई। काग गिद्र दोहु मरण विचारे, शिकर श्वान दोहु पथ निहारे। अग्नि कहे में ईतन जारो, पानी कहे में जरत उबारो। धरती कहे मोही मिली जाय, पवन कहे संग लेव उड़ाय। तेही घर को घर कहे गवारा, सौ बेरी होय गले तुम्हार। सोतन तुम आपन की जानी, विषय स्वरूप भले हूँ अज्ञानी। साखी इतने तन के साजिया, जन्मों भरी दुख पाई। चेतन नाही मुग्ध नर, बोरे मोर मोर गहराई। आनो भावार्थ के हे मानव, आ तारो बहु मोटो गुनो छे। जे विवेक संपन्न मानव जीवन मळ्યું होवा छतां पण एनाथी ते कल्याण साधना न करी अने देहाभिमानना भ्रममां पड़ी रह्यो। जे शरीरने तू तारू माने छे, तेना घणा भागीदार छे। तारा शरीरने माता पिता कहे छे के आ मारो पुत्र छे। तारा शरीर द्वारा तेमनो स्वार्थ लाभ जाणी तेओ आनु पालन पोषण करे छे। तारी प्रेमिका तारा शरीर ने पोतानो प्रियतम जणावे छे, परंतु ते सिंहण बनी तने खावा मागे छे। पत्नी, पुत्र वगैरे कुटुंबना बीजा लोको पण तारी पासे घणी बधी अपेक्षाओ राखे छे अने यमनी जेम मुख फाड़ीने तारू बधुं ज हडप करवा मागे छे। कागड़ा, गीध, शियाळ अने कूतरा तारा शरीरनी मरण कामना करे छे अने तारी लाशनी राह जुए छे के क्यारे ए खाबा मने मळशे, के क्यारे आनु मृत्यु थशे। आ अग्नि कहे छे के हूँ आ शरीर ने मेळवुं तो एने बाळीने मारा अंशने मारामां भेळवी दऊं। अने पाणी पण कहे छे के हूँ एने बळतुं बचावीने मारा अंशने मारामां भेळवी दऊं। धरती पण कहे छे के आ शरीर मारी अंदर आवे तो आने मारामां हूँ भेळवी दऊं। अने पवन कहे छे के आ मने मळे तो हूँ मारा अंशने उडावीने आने लई जाऊं। मूढ़ मानव, आ भागीदारी पतियाळाना घर ने तारू कहे छे। आत्मकल्याण तथा पर कल्याण में आ शरीर ने न लगाड़ता एना द्वारा विषयाशक्ति अने दुष्कर्म करवाथी तो आ दुश्मन बनी तारा गळामां भराई गया छे। आवा भागीदारीना जड़ तथा नश्वर शरीर ने ते तारू करीने मानी राख्युं छे। हे आत्मज्ञानीहीन अज्ञानी मानव, तू विषय रूप शरीर ने ज पोतानुं स्वरूप मानीने एमां ज तू भूलो पड़ी गयो छे। उपर प्रमाणे बतावेल शरीरना एटला भागीदारो छे के एनी आशा शक्तिवश तू जीवनभर दुख भोगवे छे ने। हे विमोहित पागल मानव, हजी पण तू सावधान नथी थतो अने आ शरीर तथा कुटुंब ने मारू मारू कहीने बूमाबूम करे छे। व्याख्या: कबीर साहेबनुं हृदय खूब ज संवेदनशील हतुं। तेओए जे विषय पर कहे छे
કે તેના માટે તેમના શ્રોતાઓ તથા વાચકોના મનને મથી કાઢે છે. આ રમિનીમાં તેઓએ દેહાભિમાન પર તીક્ષ્ણ ઘા કર્યો છે. તેઓ કહે છે કે જે આટલું ઉત્તમ વિવેક સંપન્ન માનવ શરીર મેળવી પણ આત્મકલ્યાણ તથા પરકલ્યાણમાં નથી લગાડ્યું. ઉલટાનો ફક્ત ભૂંડની જેમ પેટ ભરે છે અને વાંદરાની જેમ ભોગો ભોગવ્યા કરે છે. તે ગુનેગાર છે, તે દંડને પાત્ર છે. તેને પ્રકૃતિ દ્વારા દંડ મળવા જ જોઈએ. વ્યક્તિ અવિવેક સમજે છે કે હું શરીર છું. તે હંમેશા શરીરના જ મોહમાં પડી ફક્ત એના જ લાલપાન કરવામાં તથા એના દ્વારા ભોગો ભોગવવામાં જ રચી પચ્યો રહે છે અને એ દૈહિક અહંકારમાં ડૂબેલો રહે છે. શરીરનું પાલન પોષણ કરવું ખરાબ નથી. માણસનું પહેલું કામ છે કે તે તેના શરીરને સંતુલિત આહાર વિહારથી સ્વસ્થ રાખે, પરંતુ એ ધ્યાન રાખે કે શરીર સાધ્ય નથી, પરંતુ સાધન માત્ર છે. માણસનું સાધ્ય તો તે છે આત્મકલ્યાણ. આત્મકલ્યાણ એટલે કે પૂર્ણ શાંતિ. પૂર્ણ શાંતિ થાય છે વાસના રહિત મનમાં. એટલે શરીરથી માંડીને સંસાર સુધી જે કાંઈ છૂટવાનું છે તે બધાની વાસના, કામના તથા મોહ છોડવાથી જ શાંતિ આપને મળશે. વાસના છોડવાનો અર્થ કર્તવ્ય તજવાનો નથી, પરંતુ મોહ તજવાનો છે. જે કર્તવ્ય પથમાં પણ આડો આવે છે ને, એ મોહને તજી દો. દ્રષ્ટિકોણના અંતરથી મળેલી શક્તિના સદુપયોગ તથા દુરુપયોગ અંતર પડે છે કે હું શરીર છું અને જીવન લક્ષ્ય શરીર દ્વારા વધારેમાં વધારે ભોગો ભોગવવાનું છે. આ અવિવેક દ્રષ્ટિકોણ છે અને એનું પરિણામ કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, વ્યભચાર, હત્યા, બીજાના અધિકારનું હરણ, મનની મૂંઝવણ તથા અશાંતિ છે. હું શરીર નથી, શુદ્ધ ચેતન છું. શરીર તો જડ તથા નાશવાન છે. આ ફક્ત આત્મકલ્યાણ તથા લોક કલ્યાણનું સાધન છે. આ વિવેકપૂર્ણ દ્રષ્ટિકોણ છે. એનું પરિણામ અનાસક્તિ, વાસનાહીનતા, પરસેવા તથા પૂર્ણ શાંતિ છે. જીવન બંને દ્રષ્ટિકોણવાળો જીવ છે. એ પોતાના તથા બીજાના માટે અભિશાપ બને તથા બીજા પોતાના તથા બીજાના માટે વરદાન પણ બને છે. જે ધનને જ લક્ષ્ય માને છે તે ગમે તે રીતે ધન ભેગું કરીને ફક્ત સંગ્રહ કરે છે, અને જે ધનને સાધન માને છે તે નીતિપૂર્વક સંગ્રહ કરીને તેનો જનકલ્યાણમાં ખર્ચ પણ કરે છે. ધનની સાથે તો બંને જોડાયેલા છે, પરંતુ બંનેના જીવન સ્તરમાં મહાન અંતર હોય છે. એક ધનનો ગુલામ બની જીવનભર નરક ભોગવે છે. બીજો ધનનો સદુપયોગ કરીને શાંતિ અને શ્રેયસનો ભાગી બને છે. એટલે કે આત્મકલ્યાણ તથા જનકલ્યાણ માટે શરીર, કુટુંબ, ધન વગેરે મળેલી બધી જ શક્તિઓની આસક્તિનો ત્યાગ કરવો ખૂબ જરૂરી છે. આસક્ત માણસ કર્તવ્ય ઉજ્જવળ નથી હોતું. જે સર્વત અનાસક્ત હોય છે તેના જ કર્મ ઉજ્જવળ હોય છે.
એટલે સદગુરુ કબીર સાહેબ કહે છે કે હે દેહાભિમાની, જે શરીરનો તું અહંકાર કરે છે તેના ઘણા ભાગીદાર છે. તારું એક જ શરીર કોઈકનું પિતા છે, કોઈકનું પુત્ર, કોઈકનો શાળો, કોઈકનો જીજા, કોઈકનું મામા, કોઈકનું ભાણેજ, કોઈકનું મિત્ર છે તથા કોઈકનું દુશ્મન છે. અંતે આ શરીર તારું તો નથી. જે દેહાભિમાનમાં પડી તું લૂંટી અને છીનીને પોતાના માનેલા કુટુંબને સંપન્ન બનાવવાનું પાપ કરી રહ્યો છે, તેનો ક્ષણ માત્રનો ભરોસો પણ નથી. એ પરિવારના લોકો તારા કેટલા દિવસના સાથી. અંતે કોણ કોનું છે અહીંયા? જે શરીર પર તને ગર્વ છે ને, તેને ચારેય તરફથી ખોતરી ખોતરીને ખાનારા ઘણા પીડા છે. કુટુંબના લોકો એક બાજુ ખેંચે છે અને હિંસક જંતુ બીજી બાજુ જીવ નીકળી ગયા પછી તો આ શરીર શિયાળ, કૂતરા, સમડી, ગીધનો ખોરાક પણ બનશે કે જીવડાઓનો ખોરાક અથવા માછલી કાચબાઓનું ભોજન કે આગનો અંગાર. દરેક સમયે શરીરમાં અસંખ્ય જડ કણ જોડાયા છે તથા તેમની અસંખ્ય જડ કણ નીકળીને બહાર વિખેરાય છે. વિજ્ઞાન પ્રમાણે 7 વર્ષમાં શરીરના બધા કણ બદલાઈ જાય છે. જે શરીર છણ બને તથા બગડે છે અને એક દિવસ પ્રકૃતિમાં લીન થઈ આકાશ કુસુમની જેમ શૂન્ય થઈ જાય છે, તેનો મોહ કરી વિષયાશક્તિરૂપી કીચડમાં પડી રહેવું એ બહુ મોટી નાદાની છે. શરીર છૂટતાની સાથે જ માટી, પાણી, આગ હવામાં ભળી જશે, કેમ કે આ એમાંથી જ બન્યું છે. અહીં અગ્નિ કે, પાણી કહે, ધરતી કહે તથા પવન કહે, જે કથન છે એ એકવાર કહેવાની રીત છે. અગ્નિ વગેરે જળ તત્વ છે, અચેતન છે. એ નથી કાંઈ જાણતા કે નથી કાંઈ કહી શકતા. જેમ કોઈ કહે કે ઘર પડવા માગે છે, તો ઘર કોઈ સચેતનતા તો છે જ નહીં. જે પડવાય છે એનો અર્થ છે ઘર પડવાની તૈયારીમાં છે, કેમ કે જર્જરિત દેખાય છે. માટી, પાણી, આગ, હવા એ 4 જ તત્વો દિવ્ય છે. એમાં જ ક્રિયા, ગુણ તથા સ્વભાવ છે. દ્રવ્યનું મુખ્ય લક્ષણ છે ક્રિયા, જે આ ચારેયમાં છે. આકાશ કોઈ દ્રવ્ય નથી, માટે તેમાં કોઈ ક્રિયા નથી. નથી તેમાંથી કાંઈ બનતું અને નથી તેનું કાંઈ પરિણામ આવતું. એટલા માટે સદગુરુએ આ રણમેનીમાં જ્યાં અગ્નિ, પાણી, પૃથ્વી તથા પવનનું નામ લીધું ને, ત્યાં આકાશનું નામ નથી લીધું. આમ તો બીજે જ્યાં તત્વોના નામ લીધા ત્યાં 5 કહ્યું, જેમ કે 5 તત્વ કા પુત્રા, 5 તત્વ લેયા તનકિન્ના, આ વગેરે. આકાશ ક્રિયાહીન છે. એટલા માટે ગીતાકારે પણ જ્યાં કીધું કે આત્માને શસ્ત્ર કાપી નથી શકતું, આગ બાળી નથી શકતી, પાણી ભીંજવી નથી શકતું તથા વાયુ સૂકવી નથી શકતો, ત્યાં આકાશનો ઉલ્લેખ નથી કર્યો. ગીતાના ઇંગ્લિશ અનુવાદક સ્વામી ચિદભાવનાનંદે પણ લખ્યું છે કે 5 તત્વોમાં એક તત્વ આકાશ ક્રિયાહીન છે.
એટલા માટે તેનું વર્ણન અહીં કરવામાં આવ્યું નથી. હવે આપણે આપણા મૂળ સ્થાન પર આવીએ. સદગુરુ કબીર સાહેબ પણ કહે છે કે હે ગમાર, તું અગણિત કણોથી જોડાયેલા શરીરને તારું સ્વરૂપ માનીને તેમાં આસક્ત થાય છે. જે અંતે તારું નથી તેને તારું તું માને છે. શરીર વિષય રૂપ છે, આ તારું સ્વરૂપ નથી. તારું સ્વરૂપ તો શુદ્ધ ચેતન છે અને તારા આપાનું ભાન નથી રહ્યું, અને તે શરીરને જ તારું સ્વરૂપ માની લીધું અને તેના મલિન ભોગોમાં લપેટાઈને બધા જ દુર્ગુણો દુર્વાસનાનો શિકાર તું થઈ ગયો. આ રમણીનો સાર એ છે કે આ શરીર આપણું નથી, તો પછી શરીર સંબંધિત પ્રાણી, પદાર્થ તથા પરિસ્થિતિ આપણા કેવી રીતે હોઈ શકે? રાગ, દેશ, વેર, વિશ્વાઘાત, હત્યા, શોક, મોહ વગેરે બધા જ દોષનું કારણ છે વિષયાશક્તિ, સુખાધ્યાસ તથા જડ પદાર્થોની મમતા. એનાથી છુટકારો થયા વિના નથી દોષનો અંત થતો કે નથી દુઃખોનો અંત થતો. મોટા મોટા વિદ્વાન, ધનવાન તથા શ્રેષ્ઠ અધિકારી પણ એક વિષયાશક્તિના કારણે અનેક દુરાચાર કરીને કુવાસના વશ રાત દિવસ મનમાં ને મનમાં બળ્યા જ કરે છે. ઘરમાં, મહોલ્લામાં, ગામમાં, સમાજમાં, રાષ્ટ્રમાં તથા વિશ્વમાં જે બધે જ ઉપદ્રવ દેખાય છે, આ બધાનું કારણ વિષયાશક્તિ છે. માણસ આને છોડતો નથી, પરંતુ સુખ માટે બીજા અનેક ઉપાય કરે છે અને આ ઉપાય કરવામાં જ આગળ ને આગળ તે બળતો રહે છે અને ઊંડો ઊંડો તેમાં જ ફસાતો જાય છે. બલકે જ્યાં સુધી વિષયાશક્તિ તથા દેહાભિમાનનો અંત નહીં થાય ત્યાં સુધી માણસનું કલ્યાણ ક્યાં છે? એટલા માટે આના મોહ મંદિરમાંથી જાગો અને સ્વરૂપ વિચારમાં સ્થિત થાઓ. વિશાળ દેવ પણ કહે છે, ઉત્પત્તિ હોય ન જાહીકી, સદા એકલે આપ. મોહ કરે સો કાહી સો, જહાં ન કોઈ મિલાપ.